विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 11 અને 12 में पूजा विद्यालय में आपनु स्वागत है। ધોરણ 11 અને 12 अंग्रेजी विषय में आज आपणे राइटिंग सेक्शन एक टॉपिक जोईशुं, जेनु नाम है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग ये बहुत महत्वनो टॉपिक है, जेना कुल 5 मार्क्स है। 5 मार्क्स माटे राइटिंग सेक्शन में तमारे 15 वाक्यों एक पेरेग्राफ बनावना ने आधारित लखवानो होय छे। विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 में रिपोर्ट राइटिंग विषे तमे भणी गया छो अने धोरण 11 में पण रिपोर्ट राइटिंग पूछाय अने धोरण 12 में पण रिपोर्ट राइटिंग 5 मार्क्सनुं पूछाय छे। तो आज आपणे रिपोर्ट राइटिंग विषे बात करिए तो रिपोर्ट मोटे भागे 2 प्रकारना होय छे। एक प्रोग्रामिंग एटले कि इवेंट ने लगता अने बीजो रिपोर्ट एक्सिडेंटल पर आधारित होय छे। आज आपणे प्रोग्रामिंग विषे एटले कि इवेंट विषे न रिपोर्टनी चर्चा करीशुं। विद्यार्थी मित्रों, आपणा प्रश्नपत्रना परिरूप प्रमाणे आ प्रश्नमां तमने एक विषय आपेलो छे अने ए विषय ने अनुरूप तमारे रिपोर्ट एटले कि अहवाल लखवानो पूछाय छे। कोईपण प्रकारनी घटना, बनाव, कोई सेलिब्रेशन, कोई कॉम्पिटिशन, कोई रेली, कोईपण विजिट, एक्सिडंट, कोई फायर आ वगैरे बाबतोनुं विगतवार वर्णन करतो अहवाल एटले रिपोर्ट कहेवाय छे। रिपोर्टना अलग अलग प्रकारना होय छे, तेना विषयो पण अनेक प्रकारना होय छे। पण रिपोर्ट लखती वखते घणी बाबतोनुं तकेदारी आपणे राखवी पड़े। तो सौ पहला रिपोर्ट लखवानुं शरू करीए ते पहला अहवाल लखवा माटे ध्यानमां राखवानी जरूरी मुद्दाओनी जरा चर्चा करी लीए। रिपोर्ट हमेशा टूंको, क्लियर, सरल शब्दों में अने क्रमिक घटनानी रजूआतवाळो होवो जोईए। बीजी बात, रिपोर्ट में ठोस हकीकत थी भरेलो होवो जोईए। तेमां काल्पनिक बाबतों के लागणीओ ने कोई अवकाश नहीं। रिपोर्ट में समय एटले टाइम, स्थल एटले प्लेस अने घटना एटले जे फैक्ट, इवेंट नी हकीकतोनुं स्पष्ट चित्र रजू थतुं होवुं जोईए। रिपोर्ट ए बनेली घटना होवाने परिणामे मोटे भागे भूतकाळमां ज लखाय छे। रिपोर्टना वर्णनमां मोटे भागे पेसिव वॉइसनी वाक्य रचनाओनो सविशेष उपयोग थतो होय छे। पेसिव वॉइसनी बात करिए तो सादा भूतकाल में पेसिव एटले वॉज, टू बीना रूप तरीके वॉज अने वेर प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल वाळा वाक्योनो उपयोग वधारे थाय छे। रिपोर्ट में घटनानी विगतोनुं शरूआतथी अंत सुधीनुं वर्णन सळंग एक ज पेरेग्राफ में एटले कि 15 वाक्यों में पेरेग्राफ लखायेलो होवो जोईए। रिपोर्ट में सौ प्रथम टाइटल एटले कि शीर्षक लखवानुं होय छे। टाइटल में शुं लखशो तमे तो आपेल रिपोर्टनुं जे नाम छे ए नाम टाइटल तरीके लखीने प्रथम अक्षर केपिटल लखीने नीचे लीटी दौरवानी होय छे। टाइटल लख्या पछीनी लीटी लख्या पछीनी जमणी बाजुए जे घटना गाम के शहर में बनी होय ते घटना, ते शहरनुं नाम लखवुं अने त्यार तेना नीचे ते स्थळनी नीचे अगाउना दिवसनी तारीख लखवी। रिपोर्टनी शरूआतना 2-3 वाक्यों में घटना बनी होय ते घटनानुं नाम एटले वॉट हेपन, स्थळ एटले प्लेस वेर, टाइम एटले वेननो उल्लेख करवो, जेथी समग्र घटनानो सार वाचकने आवी शके अने त्यारबाद ते घटनानी विगतवार रजूआतनुं वर्णन करता 10-12 वाक्यों लखीने आ रीते रिपोर्ट एक पेरेग्राफ में 15 वाक्यों पूर्ण थाय ते रीते तमारे विगतवार लखवानो होय छे। कोईपण विषय पर जो रिपोर्ट बनाववा माटे तमारे प्रश्नों जेवा के वॉट, वेर, वेन, हू,
હાઉ, વાયના જવાબોની માહિતી ભેગી કરીને ભૂતકાળમાં વર્ણન કરવામાં આવે તો પણ જાતે એક સારો રિપોર્ટ તમે બનાવીને લખી શકો છો. મિત્રો, આજે આપણે રિપોર્ટના ફોર્મેટ વિશે વાત કરીએ. રિપોર્ટ અનેક પ્રકારના છે અને બધા રિપોર્ટ તૈયાર તમારે ન કરવા હોય તો ઇવેન્ટને લગતા, સેલિબ્રેશનને લગતા જે રિપોર્ટ છે એનો આપણે એક ફોર્મેટ બનાવીએ, એટલે કે નમૂનો બનાવીએ અને એ નમૂનાના આધારે કેટલાક કોમન સામાન્ય વાક્યોની મદદથી અને જરૂરી 5-7 વાક્યો વચ્ચે એડ કરીને એક આખો રિપોર્ટ જો તમે તૈયાર કરો તો તમારે ઓછી મહેનતે ઘણા સારા માર્ક્સ તમે મેળવી શકો છો. હવે ફોર્મેટ નંબર 1ની વાત કરીએ. મિત્રો, સેલિબ્રેશન એટલે ઉજવણીને લગતા રિપોર્ટ જેવા કોઈ પણ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે, રિપબ્લિક ડે, યોગા ડે, ટીચર્સ ડે, સ્પોર્ટ્સ ડે, વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે, ટ્રી પ્લાન્ટેશન વીક આવા હોઈ શકે. ફેસ્ટિવલને લગતા જો રિપોર્ટ આવે તો સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટિવલ, યુથ ફેસ્ટિવલ, કોઈપણ કોમ્પિટિશન લગતી વાત કરીએ તો ક્વિઝ કોમ્પિટિશન, ઇલોક્યુશન કોમ્પિટિશન, કોઈ ટુર્નામેન્ટ, ફંક્શનની વાત કરીએ તો ફેરવેલ ફંક્શન, પ્રાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફંક્શન, એન્યુઅલ ફંક્શન, કોઈ અભિયાનની વાત કરીએ અથવા કેમ્પેનની વાત કરીએ તો ક્લીન ઇન્ડિયા અભિયાન, વાંચે ગુજરાત કેમ્પેન, કોઈ પ્રોગ્રામની વાત કરીએ તો કલ્ચર પ્રોગ્રામ, સ્કૂલ ક્લિનર પ્રોગ્રામ, ગોલ્ડન કે સિલ્વર જ્યુબિલી પ્રોગ્રામ, કોઈ પણ સેમિનાર. આ પ્રકારના જે રિપોર્ટ છે એ રિપોર્ટને જો તમારે તૈયાર રિપોર્ટને લગતા પૂછાય તો નીચેના જે ફોર્મેટ છે એમાં આપેલા જે કોમન વાક્યો છે તેનો ઉપયોગ કરીને તમે રિપોર્ટ બનાવીને લખી શકો છો. હવે આ પ્રકારના રિપોર્ટ બનાવવા માટે એક તમને ફોર્મેટની ચર્ચા કરું છું. ફોર્મેટમાં શું લખવાનું અને કેવી રીતે શરૂઆત કરવી એની જરા આપણે ચર્ચા કરીએ. તો સૌ પહેલાં તમને જે રિપોર્ટનો વિષય પરીક્ષામાં આપેલો છે, ટૉપિક, એક ટૉપિકનું નામ ટાઇટલ તરીકે લખવાનું છે અને ટૉપિકનું નામ ટાઇટલ તરીકે લખ્યા પછી નીચે અંડરલાઇન કરવાની છે. એ અંડરલાઇન કર્યા પછી જમણી બાજુએ શહેરનું નામ લખવાનું અને ત્યાર પછી આગળના દિવસની ડેટ લખવાની છે. આ 3 વસ્તુ, ટાઇટલ, સિટીનું નામ અને ડેટ, એનો પરીક્ષામાં 1 ગુણ ગણાય છે. એટલે ફરજિયાત મિત્રો તમારે આ 3 બાબત લખવાની, જેને પણ પરીક્ષામાં તમને 1 ગુણ મળે. પણ એટલું લખવાથી આગળ કશું નહીં લખો તો કોઈ પણ માર્ક્સ મળતો નથી. એટલે 5 માર્ક્સના ટૉપિકમાં આ 3 વિગતનો 1 માર્ક્સ છે અને પછી તમે જે રિપોર્ટ લખો છો એના 4 માર્ક્સ હોય છે. એમ કરીને ટોટલ 5 માર્ક્સ થાય છે. હવે પહેલી વાત કરી, ટાઇટલ લખાઈ ગયું, શહેરનું નામ લખ્યું, ત્યાર પછી ડેટ લખી. હવે રિપોર્ટ કઈ રીતે લખવાની શરૂઆત કરવી તો પહેલાં વાક્ય તરીકે તમે રિપોર્ટનું નામ લખવાનું. વોઝ એરેન્જ બાય ધ સ્કૂલ ક્લબ ઓર યુથ ક્લબ ઓફ અવર સ્કૂલ ઓર સોસાયટી. સ્કૂલ અથવા સોસાયટીનું નામ અને શહેરનું નામ લખો અને લાસ્ટ મંડે અથવા ડેટ લખો. ઇટ વોઝ ઓર્ગેનાઇઝ ઓન ધ સ્કૂલ કમ્પાઉન્ડ or in the assembly hall or in the classroom of our school or society. The function was held for 1 day or 2 days or 3 days. Mr. વ્યક્તિનું નામ લખવાનું છે. R.P. Vyas, the social worker, was invited as the chief guest on that day. Staff members, guests, parents, participants and the students were present there. ફરી રિપોર્ટનું નામ લખીને was started at 8 a.m. with a prayer and lamp lightening. After finishing the formalities, some instructions were given to the participants and students. આ પેરેગ્રાફ લખ્યા પછી મિત્રો રિપોર્ટના વિષયને અનુરૂપ જે કાર્યક્રમ થયો હોય તે કાર્યક્રમને લગતા મુખ્ય 5 કે 7 વાક્યો સાદા ભૂતકાળમાં વર્ણન રૂપે લખવાના છે. આ વચ્ચેનો જે ભાગ છે બહુ મહત્ત્વનો છે મિત્રો. દરેક વિષયમાં આ વચ્ચેના ભાગના 5-7 વાક્યો અલગ અલગ પ્રકારના હશે. એટલે તમે જ્યારે રિપોર્ટ લખવાની શરૂઆત કરો તો મેં તમને અગાઉ જે પેરેગ્રાફ કીધો એ દરેક માટે કોમન છે અને કોમન વાક્યો લખ્યા પછી વચ્ચેના 5-7 વાક્યો દરેક રિપોર્ટના વિષયને અનુરૂપ અલગ અલગ લખવા માટે
તમારે સમજી વિચારીને સાદા ભૂતકાળમાં વિષયને અનુરૂપ વાક્યો લખવા પડશે. આ તમારે તૈયારી કરવી પડે. આટલી તૈયારી તમે કરો તો બીજો આખો રિપોર્ટ તમે આરામથી સહેલાઈથી બનાવી શકો છો. વચ્ચેના 5-7 વાક્યો લખ્યા પછી તરત જ પછીના ફોર્મેટમાં આવતા બીજા જે વાક્યો છે એની સાથે જ તમારે લખવાના છે. જેમ કે 5-7 વાક્યો લખ્યા પછી તરત જ તમારે કોમન વાક્યો ફરી શરૂ કરવાના છે. જેમ કે મેની ઇવેન્ટ્સ વેર એરેન્જડ ટુ એક્સપ્લેન ધ પર્પઝ ઓફ, ફરી પાછું રિપોર્ટનું નામ લખી દેવાનું છે. દેન સર્ટિફિકેટ્સ એન્ડ એવોર્ડ્સ વેર ગિવન ટુ ધ વિનર્સ by the chief guest. The winners and the participants express their own views, which means abhipraya, about ફરી રિપોર્ટનું નામ લખી દો. Then a short but memorable speech was given by the chief guest. The principal or the chairperson also gave an inspiring speech and explained the importance of, ફરી રિપોર્ટનું નામ લખી દો. It was a successful function. All enjoy and appreciate the activities of the function. At the end, the supervisor, Mr. Trivedi, or any name, thanked all the guests, parents, participants, and students. The function was ended with a grand party. Really, it was a memorable day. આ રીતે મિત્રો તમારે રિપોર્ટ આ ફોર્મેટના આધારે તૈયાર કરીને લખી દઈ શકો છો. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે પહેલો જે પેરેગ્રાફ છે એના જે કોમન વાક્યો છે એ દરેક રિપોર્ટમાં તમે લખી શકો છો. અને વચ્ચે 5-7 વાક્યો જે વિષય હોય એ વિષયના કાર્યક્રમને લગતા જાતે બનાવીને સાદા ભૂતકાળમાં લખી દો. ત્યાર પછી આવતા બીજા 5-6-7 વાક્યો એ દરેક માટે કોમન છે, એટલે દરેક રિપોર્ટમાં તમે લખી દઈ શકો છો. હવે આ જે ફોર્મેટ થયો એ ફોર્મેટ મોટે ભાગે ઇવેન્ટ એટલે કે પ્રોગ્રામિંગને લગતા છે. પણ કદાચ તમારે એક્સિડેન્ટલ જો રિપોર્ટ પૂછાય, જેમ કે ટ્રેન બસ એક્સિડન્ટ, ટ્રક બસ એક્સિડન્ટ, અર્થક્વેક, ફાયર ઓન ધ હાઉસ, એપિડેમિક, કોરોના વાયરસ, તો આ પ્રકારના જો રિપોર્ટ તમારે પૂછવામાં આવે તો આ ફોર્મેટ તમારે કામ લાગશે નહીં. અને એના માટે તમારે મેં તેમ અગાઉ કહ્યું તે પ્રમાણે 5-7 પ્રશ્નો જે હતા કે હુ, વોટ, વેર, વાય, વેન, હાઉ, આ બધા પ્રશ્નોના દરેકના 2-2 વાક્યો બનાવીને તમે જો 12 કે 15 વાક્યો જાતે બનાવીને રિપોર્ટ લખી દઈ શકો. પણ મોસ્ટલી આજે પ્રોગ્રામિંગ કે ઇવેન્ટને લગતા, સેલિબ્રેશનને લગતા જે રિપોર્ટ જો પૂછાય, અગાઉ આપણે ચર્ચા કરી તે પ્રમાણે, તો એના માટે આ ફોર્મેટ તમને ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે. તો આ પ્રમાણે તમે કોમન વાક્યો તૈયાર કરી લો, વિષયના અનુરૂપ વચ્ચે 5-7 વાક્યો એડ કરી લો અને સંપૂર્ણ રિપોર્ટ તમે 1 કે 1.5 પેજમાં લખી શકો છો, જેમાંથી તમને 5માંથી 4 કે 4.5 માર્ક્સ મળી શકે. પણ લખતી વખતે ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે સ્પેલિંગની ભૂલો ન હોવી જોઈએ, વાક્યરચના વ્યવસ્થિત હોવી જોઈએ. ઘણા રિપોર્ટમાં એવું બી બને કે થોડી ઘણી માહિતી આપણે ચેન્જ કરવી પડે, તો સમજી વિચારીને પણ વાક્યોમાં તમે જાતે ફેરફાર કરીને સમજીને રિપોર્ટ બનાવો તો વધારે સારું. હવે એક સેમ્પલ રિપોર્ટની વાત કરીએ. ધારો કે તમારે એક રિપોર્ટ પરીક્ષામાં પૂછાયો છે અને આ રીતે પરીક્ષામાં તમને એક વાક્યમાં વર્ણન કરેલું હશે. સેમ્પલ રિપોર્ટ નંબર 1ની જો વાત કરીએ તો આપણા ફોર્મેટના આધારે આખો રિપોર્ટ કઈ રીતે બને એ હું તમને વાંચી સંભળાવું છું અને તમને આ પીડીએફમાં પણ એ રિપોર્ટ તમને આપેલો છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 1, રાઇટ એ રિપોર્ટ ઓન સેલિબ્રેશન ઓફ રિપબ્લિક ડે એરેન્જ બાય યોર સ્કૂલ. રિપબ્લિક ડે ટોપિક ઉપર આ રિપોર્ટ છે આપણે. તો જો કઈ રીતે રિપોર્ટ બને છે તો સમજી લો. સૌ પહેલાં સેલિબ્રેશન ઓફ ધ રિપબ્લિક ડે ટોપિકનું જે નામ છે, ટાઇટલ, એ પેજની વચ્ચોવચ્ચ લખેલ છે, નીચે અંડરલાઇન કરેલ છે. ત્યાર પછી જમણી બાજુ અહેમદાબાદ, જુલાઈ 27, 2020. ત્યાર પછી પહેલો પેરેગ્રાફ, ત્યાર પછી પેરેગ્રાફ શરૂ થાય છે. પેરેગ્રાફમાં જો કોમન જે વાક્યો છે લખેલા જ છે, તમારે હું વાંચી સંભળાવું તમને. સેલિબ્રેશન ઓફ રિપબ્લિક ડે વોઝ એરેન્જ બાય ધ યુથ ક્લબ ઓફ અવર સ્કૂલ, CN વિદ્યાલય, અહેમદાબાદ, ઓન January 26, 2020.
It was organized on the school compound of our school. The function was held for one day. Mr. R.P. Vyas, the social worker, was invited as the chief guest on that day. The staff member, guests, parents, participants, and students were present there. Republic Day was started at 8 a.m. with a prayer and lamp lighting. After finishing the formalities, some instructions were given to the participants and students. જો મિત્રો આટલા સુધી આપણે ફોર્મેટ પ્રમાણેના વાક્યો લખ્યા જે દરેક માટે કોમન છે. ત્યાર પછી વચ્ચે 5 વાક્યો 7 વાક્યો જે એડ કરવાની વાત હતી એ વિષયને અનુરૂપ મેં વચ્ચે રિપબ્લિક ડેને લગતા 5 વાક્યો તમને મૂક્યા છે. ફરી અંદર સંભળાવું. ધ નેશનલ ફ્લેગ was hoisted by the chief guest. We all saluted the national flag respectfully, and the national anthem was sung by the school band. Some students sang patriotic songs. Nirmal Trivedi from class 12 spoke on the freedom fighters of India. Many events were arranged to explain the purpose of Republic Day. ત્યાર પછી મિત્રો જો 5 વાક્યો 6 વાક્યો લખ્યા ત્યાર પછી બધી વિગત અગાઉના રિપોર્ટના કોમન વાક્યોની માફક જ લખવાના છે. જો આગળ તમને સમજાવું તો then certificate awards were given to the winners by the chief guest. The winners and participants expressed their own views about Republic Day. Then a short but memorable speech was given by the chief guest. The principal also gave an inspiring speech and explained the importance of Republic Day. It was a successful function. All enjoyed and appreciated the activities of the function. At the end, the supervisor, Mr. Trivedi, thanked all the guests, parents, participants, and students. The function was ended with a grand party. Really, it was a memorable day. આ રીતે આખો રિપોર્ટ તમને રિપબ્લિક ડે ઉપર તૈયાર કરીને આમાં પીડીએફમાં મૂકેલ છે. તમે રિપોર્ટ કોમન વાક્યો વચ્ચે વિષયની અનુરૂપના વાક્યો અને છેલ્લા પેરેગ્રાફના વાક્યો અંદર એડ કરેલા છે. એટલે આખો રિપોર્ટ જો તમે ફોર્મેટ પ્રમાણે બનાવો તો આ રીતે રિપોર્ટ 1 કે 1.5 પેજ જેટલો થશે. અને આ રીતે તમે અનેક પ્રકારના રિપોર્ટ આ ફોર્મેટના આધારે બનાવી શકો છો અને તૈયાર કરી શકો છો. રિપોર્ટ એ મહત્ત્વનું ટૉપિક છે અને કમ્પલસરી પરીક્ષામાં પૂછાતો હોય છે. એટલે રિપોર્ટ તમારે તૈયાર કરવો જરૂરી છે. રિપોર્ટ અનેક પ્રકારના છે અને અનેક પ્રકારના રિપોર્ટ તૈયાર કરવાના બદલે તમે જો આ ફોર્મેટને અનુરૂપ તમે રિપોર્ટ તૈયાર કરશો તો તમને ચોક્કસ ઓછી તૈયારીમાં સારા એવા માર્ક્સ તમે મેળવી શકો છો. તો આ ફોર્મેટને આધારે અનેક પ્રકારના રિપોર્ટ તમે જાતે બનાવી શકો છો. પણ યાદ એ રાખવાનું મિત્રો કે વચ્ચે 5-7 જે વાક્યો છે એ વિષયને અનુરૂપ તમારે તૈયાર કરવાના, સમજવાના અને પછી લખવાના છે. શરૂઆતનો પેરેગ્રાફ, વચ્ચે થોડા 5 વાક્યો, પછીના વાક્યો, આ સંપૂર્ણ તમે એક આખા પેરેગ્રાફમાં લખશો એટલે સરસ રિપોર્ટ તૈયાર થઈ જશે. રિપોર્ટની વાત કરીએ મિત્રો. હવે જાતે તમે જો પ્રેક્ટિસ કરવાની વાત આવે તો હોમવર્ક તરીકે તમને સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ કરીને રિપોર્ટ જો વારંવાર તમે લખશો તો આ ફોર્મેટ તમને યાદ રહી જશે. અને યાદ રાખવા માટે તમને હોમવર્ક તરીકે અથવા સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ માટે 4 જેટલા રિપોર્ટ આ ફોર્મેટને અનુરૂપ તમને હું આપું છું. તો મને આશા છે કે તમે ઘરે આ રિપોર્ટ ફોર્મેટ તૈયાર કરીને આના ઉપર રિપોર્ટ લખશો, જેથી કરીને તમને તૈયારી કરવાનો સમય મળે અને સારી તૈયારી કરી શકો અને જાતે રિપોર્ટ બનાવીને લખી દઈ શકો છો. પહેલો રિપોર્ટ જોઈ લો હોમવર્કમાં સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ માટે. તો રાઇટ એ રિપોર્ટ ઓન ધ વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે અરેન્જ એટ યોર સ્કૂલ. વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે અરેન્જ એટ યોર સ્કૂલ. તો એન્વાયરમેન્ટ ડે વિશે તમારે આ ફોર્મેટનો ઉપયોગ કરીને રિપોર્ટ લખવાનો. પણ મિત્રો ખાસ યાદ રાખો, વચ્ચે 5-6 વાક્યો જે તમે એડ કરો એ એન્વાયરમેન્ટ ડેની જે સેલિબ્રેશન છે એને લગતા તમારે સાદા ભૂતકાળમાં એડ
કરવાના છે. બીજો રિપોર્ટ છે રાઇટ એ રિપોર્ટ ઓન ધ સેલિબ્રેશન ઓફ ધ સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટિવલ સેલિબ્રેટેડ એટ યોર સ્કૂલ. બીજો રિપોર્ટ છે સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટિવલ. હવે કોમન પેરેગ્રાફ પહેલો હતો એ તો લખવાનું જ છે, વચ્ચે 5-7 વાક્યો તમે જે સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટિવલનો જે પ્રોગ્રામ તમે સ્કૂલમાં બન્યો એ યાદ કરીને 5-7 વાક્યોમાં આ વચ્ચે લખી પછીનો પેરેગ્રાફ ફરી લખી સળંગ એક પેરેગ્રાફમાં સ્પોર્ટ ફેસ્ટિવલનો પોતે રિપોર્ટ તમે બનાવી શકો છો. ત્રીજો છે તમારે મિત્રો દેર વોઝ એ ફેરવેલ ફંક્શન ઇન યોર સ્કૂલ, પ્રિપેર એ રિપોર્ટ અબાઉટ ઇટ. તો ફેરવેલ ફંક્શન વિદ્યાર્થીઓને આપણે વિદાય આપતા હોઈએ છીએ, તો એ ફેરવેલ ફંક્શનને લગતો જ્યારે રિપોર્ટ પૂછાય તો એ તમારે આંખ સમક્ષ ફંક્શન યાદ રાખીને વચ્ચેના 5-7 વાક્યો તમારે લખવાના રહેશે. બાકી કોમન વાક્યો લખીને સરસ એવો એક રિપોર્ટ તમે આના અનુસંધાનમાં તૈયાર કરીને લખી શકો છો અને એ માટે રિપોર્ટની તૈયારી કરી શકો છો. પ્રિપેર એ રિપોર્ટ ઓન એ કલ્ચર પ્રોગ્રામ હેલ્ડ એટ યોર સ્કૂલ. મિત્રો આમાં કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ્સ એટલે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમને લગતો રિપોર્ટ છે. તો સ્કૂલમાં આપણે ઘણીવાર કલ્ચર પ્રોગ્રામ થતા હોય છે અને એ પ્રોગ્રામની અનુસંધાનમાં તમારે વચ્ચે 4-5-6 વાક્યો આપણે એડ કરવાના છે. તેના અનુસંધાનમાં કલ્ચર પ્રોગ્રામ લગતા થોડા વાક્યો બનાવીને તમે આ રિપોર્ટ પર તૈયાર કરી શકો છો, લખી શકો છો. તો આ પ્રમાણે ફોર્મેટ નંબર 1માં જે બધે પ્રોગ્રામિંગ, ઇવેન્ટ, સેલિબ્રેશનને લગતા જે કંઈ રિપોર્ટ છે એ રિપોર્ટ તમે આ રીતે બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો, જેથી કરીને પરીક્ષામાં તમારી રિપોર્ટ તમે લખી શકો અને સારા એવા માર્ક્સ મેળવી શકો. મિત્રો રિપોર્ટમાં ઘરેથી તૈયારી કરેલી હશે તો જ તમે રિપોર્ટ સારો લખી શકશો. આ ફોર્મેટ તમને તૈયારી કરવામાં સૌથી વધારે મદદરૂપ બનશે. રિપોર્ટ લખવો ફરજિયાત છે મિત્રો, અને રિપોર્ટ અને આ પ્રમાણે તૈયારી કરશો તો તમને સારા એવા માર્ક્સ મળશે. રિપોર્ટમાં તૈયારી વગર તમે ખાલી ગપ્પા મારવાથી કોઈ મતલબ રહેતો નથી, કારણ કે માર્ક્સ એ પ્રમાણે આવે છે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ રિપોર્ટ જાતે બનાવે છે, ટેન્સનું કોઈ પ્રોપર ટેન્સ જળવાતું નથી, વાક્ય રચના સાચી હોતી નથી, સ્પેલિંગની ઢગલો ભૂલો હોય છે, બરાબર યોગ્ય ફોર્મેટથી અથવા યોગ્ય મેથડથી વિદ્યાર્થી મિત્રો રિપોર્ટ લખતા નથી અને જેને પરિણામે તેમને સારા માર્ક્સ મળતા નથી. તો આ પ્રમાણે તમે ફોર્મેટ અનુસાર જો તૈયારી કરશો તો રિપોર્ટ લખવામાં તમને કોઈ ડર રહેશે નહીં અને કોઈ પણ રિપોર્ટ તમને પૂછાય તો આના અનુસંધાનમાં ફોર્મેટને આધારે કોમન વાક્યોની મદદથી અને એકદમ સિમ્પલ અને સરળ વાક્યો તમને યાદ રહે એવી ભાષામાં જ આપણે વાક્યો બનાવેલા છે અને માટે વારંવાર વાંચી પ્રેક્ટિસ કરીને આ રિપોર્ટની તમે તૈયારી કરી શકો છો. બસ મિત્રો, વધુ માહિતી નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે શીખવાડીશું. આગળનો એક ટૉપિક છે. સી યુ અગેન.